Hi guys, good morning. අද අපි තාගෙන ඉන්නේ අපේ වැලිමඩ යාළුවා ගෙදර ඉඳලා මේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා අපි ඇවිදින්න යන්නම් කියලා. අපි තාගෙන ඉන්නේ ලිප්ටන් ස්ට්‍රීට් ඔහොය ඒ පැත්තේ ගිහිල්ලා පොඩි chill එකක් ෆන් එකක් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝට යමු. Hi guys, நாங்கள் இன்றைக்கி அந்த வெளிமட கூட்டாளி டூட்லேருந்து லிப்டன் சீட்க்கும் ஒஹியக்கும் சின்ன ட்ரிப் போன மாதிரி போகிற வழியில் நல்ல நேச்சுரல் பிளேஸும் வியூ பாயிண்ட்டும் மாட்டிக்குது. அதை வந்து வீடியோ பிடிச்சி நாங்கள் போட்டிக்கிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்க. ඉතින් ගයිස් අපි දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් වැලිමඩ ඉඳලා අපි කිලෝමීටර් 3.5-4ක් වගේ ඉස්සරහට ආවා. ඒ වගේම අපේ යාළු සෙට් එකත් අපි යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ඉස්සරහා කියන්නේ ගුරුතලාවත් වැලිමඩ අතර ලස්සන ෆයිනස් ෆොරස්ට් එකක් තියෙනවා. අපේ යාළුවෙක් කිව්වා මේ තියෙන්නේ ෆොරස්ට් එක. ඒක මාර්ම නැචරල් එහෙම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපි ඒතර ෆොටෝ ෂූට් එකකුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ඒක පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳලා අපි අපේ ගමන නැවත අපි ආරම්භ කරා. நாங்கள் இது வெளிமட டவுன்லேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் வந்த பிறகு தான் இது இந்த பைனஸ் பரமிக்கு இடம். அதனால் ஃபஸ்ட் நான் இந்த ஃபோட்டோ பிடிக்கிறதுக்கு அப்படியே கொடியமாக இருந்தால் சரி அப்படிங்க இந்த ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று அடிச்சுட்டு போகும்போது ஃபைனலி ஃபோட்டோ ஷூட்டையும் அடிச்சுட்டு அப்படியே மரம் போகிறது தான் லிப்டன் சீட் இருக்குது. දැන් අපි හපදියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේ අපේ තව යාළු දෙන්නෙකු සෙට් වෙනවා මේ ගමන යන්න. ඒ වගේ මුන්තික දැන් අපි කාලක් නැහැ. අපි බඩගින්නක හිටියේ. ඉතින් අපි ළඟව තියෙන කඩේකට ගියා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා පරාටා කාලා අපි නැවතත් අපේ යාළුත් එක්කම යන්න තීරණය කළා. நாங்கள் அப்படியே ஃபோட்டோவெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புத்தலைக்கு வந்து பொடியமாக 2 பேர் செட் பண்ணிட்டு போகும்போது அப்படி அவனிலே செட் பண்ணி கொண்டு தின்னுட்டு எங்களோட ஜேர்னி மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். අපි ඉස්සෙල්ලාම යන ලිප්ටන් සීට් යන නම් මේ පැත්තෙන් පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හපුතලේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා දඹේතන පාර හරහා. අනිත් පැත්ත තමයි නායබැද්ද පාර හරහා පූනාගල පාර පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි යන්නේ දඹේතන පාරේ. මේ පැත්තෙන් යද්දි ගොඩක් තේවත් පිටලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පාරේ සාමාන්‍යයෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලස්සන view point එකක් තියෙන නිසා අපි ඉතින් මේ පාර තෝරගත්තා. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් බයික් ඇවිල්ලා නතර කරලා ටිකත් එක එකතු වෙලා පොඩි ෆොටෝ ෂූට් එකකුත් අරගෙන view point එකත් බලලා අපි ඉතින් ආයෙ නැවත අපේ ගමන ගියා. லிப்டன் சீட்க்கு போகிறது வந்து 2 ரோடுகள். ஒன்று வந்து தம்பேதன்ன ரோட், அடுத்து வந்து நாயபெத்த ரோட். நாங்கள் பொடிமாரெல்லாம் தம்பேதன்ன ரோட்டில் போனோம். வந்து நல்ல வியூ பாயிண்ட் அப்படியெல்லாம் மீக்கண்டு அப்போ நல்லா ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று அடிச்சுட்டு போயிட்டு நான் பொடிமாரெல்லாம் தம்பேதன்ன ரோட்டில் போகணும்.
ඉතින් ගයිස් මේක තමයි දඹේ තැන ටී ෆැක්ට් එක. මේ වතුවල තියෙන ඔක්කොම තේ ටික ගේන්නේ මෙන්න මේ ටී ෆැක්ටරියට තමයි. මේ පැත්ත මා ලස්සනක් තියෙන. ඒකට පුංචි පාරක් තමයි තියෙන්න අපි යන්නෙත්. ඒකට මේ පුංචි පාරේ බස් එහෙමත් යනවා. ඔයාලට හිතාගන්න බැරි වෙයි ඒ වුණාට මේ මාර ලස්සනයි. මම නම් කියන්නේ ඔයාලා තේල පොඩ්ඩක් බලන්නකො. ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් මේක කොහොම ලස්සන මේ පැත්තේ කොහොමද තියෙන්නේ. ඒ වගේ. ඉතින් guys ඒ ෆීලිං එක මාර අමුතුයි. ඒකේ වෙනම vibe එකක් තියෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ ඔයාලා තේල පොඩ්ඩක් බලන්නකො. ඔයාලට දැනේ කොහොම ෆීලිං එකක් දැනෙන්නේ කියලා ඒක අර අපි වචනෙන් කියන වඩා ඔයාලා ඇවිල්ලාම අත්විඳලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ මම ඔයාලට කිව්වනේ කලින් නායබැද්ද පාරක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ පාර සිට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. මේ අපි නවත්තලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හැටි තමයි ඒ පාර තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එතන නවත්තලා ෆොටෝ ටිකුත් අරගෙන ඒ රිවිව් පොයින්ට් එකත් බලලා අපි ආයෙත් යන්න තීරණය කරා. ඒ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කට්ටිය තේදොළු නෙලනවා. ඒකත් මාර ලස්සනයි අයියා. ඉතින් අපි ආයෙත් අපේ ගමන තීරණය කරා යන්න. Morning. Good morning. Welcome to the Lipton Seat. Welcome to the Lipton Seat. Welcome to the Lipton Seat. உங்களுக்கு எங்களை கண்டது உங்களுக்கு எனக்கு மனசுக்கு சரியான சந்தோஷம். இந்த இடத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க 9 மாகாணம். இந்த 9 மாகாணத்தில் இந்த 5 மாகாணம் பக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த லிப்டன் சீட். இந்த 5 மாகாணம்னு சொன்னால் அந்த பக்கம் மத்திய மாகாணம். இந்த பாரு கொஞ்சம் பனிமட்டமாக இருக்கு இல்லைன்னா நுரலிய சிரிப்பாத பிதுருத்தலாக்களை ஓட்டன்தனை அம்பவெலை வேல்சன் பட்டிப்பொலை கிரிகல்பத்தம் அக்கலை நக்கல்ஸ் மட்டும் அங்கே தெரியும். அந்த பக்கம் சபரக மாதம் இந்த பெரிய குளம் விளங்குது. அது உடவுலவை அது சந்திரிக்காவை அங்கிட்ட உள்ள குளம் வந்து சூரியவை மத்தலை ஏர்போர்ட் பலாங்கொட்டை பம்பைன்னு குரங்கள் பன்சல் எல்லாம் தெரியும். நேராக தென் மாகாணத்தில் நல்ல கிளியராக இருந்தால் அம்பத்தட்ட கடல் கதிரகாம திசமரம வெள்ளவாய முன்னுக்குளவன அந்த பட குளம் ஏழுமலை அங்கிட்ட உள்ள எத்திலி வவை பண்ணவலை வீரவலை அரை திசமாரம்ப நுழுகம்பெருமட்டு தெரியும். மேலே போனோம்னா அங்கிட்ட கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை சிம்பலாண்டுவா புத்தலை அரகம்ப புத்துவில் முன்னராங்கள பெலவத்து மட்டும் தெரியும். இங்கிட்ட உவா மாகாணத்தில் பதில பசர நம்மனுக்குள்ள இல்லை மையாங்கனை மட்டும் பார்க்கலாம். இங்கே நீதா ஸ்டோரி கேட்கணும். இந்த இடத்துல உசரம் என்னென்னு கேட்டால் மீட்டரில் 1970 அடி 6300 அடி கடல் மட்டத்தில் உசரத்தில் தான் நம்ம நிற்கிறோம். அந்த டச்சில் உட்காந்துருக்க அவர் தான் லிப்டன் சார். லிப்டன் சாரை பற்றி சொல்ல போனால் இவர் தான் 1800 ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து இந்த தேயிலையெல்லாம் நாட்டி முதலாக லிப்டன் சிலோண்டின்னு உலா நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துறவர் தான் அவர். கே தாமஸ் லிப்டன். இவரோட எஸ்டேட் எல்லாமே 2500 ஏக்கர் இருக்குது. இவருக்கு சொந்தமானது. இப்போ என்ன செஞ்சார், போகும்பொழுது அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துட்டு போனார். அரசாங்கம் சொன்னால் 1972 சினிமா மித்திரமாக கொடுத்துட்டு போனார். கொடுத்துட்டு இவர் கொடுக்கல. இவர் ஸ்காட்லாந்து போயிட்டு இறந்துட்டார். இறக்கக்குள்ள 83 வயசு. அதுக்கப்புறம் அவரோட மகமார் தான் 72 வரைக்கும் நடத்துனாங்க. மகமாருக்கு முடியாத பட்சம் தான் அரசாங்கத்தை கொடுத்தாங்க. அரசாங்கம் 20 வருஷம் நடத்தினாங்க. அவன் நட்டம்போதுன்னு சொல்லி இப்போ ப்ரைவேட் லங்கம் கம்பெனி சொல்லி அவங்களுக்கு குத்தகை கொடுத்துருக்காங்க. குத்தகை 99 வருஷத்துக்கு இந்த லங்கம் கம்பெனிக்கு தான் இந்த எஸ்டேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த எஸ்டேட் பூரா இந்த லங்கம் கம்பெனி தான் நடத்துகிறாங்க. அதான் இந்த இடத்துல என்ன விசேஷம்னு கேட்டால் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க 9 மாகாணத்தில் இந்த 5 மாகாணம் பார்க்குற விசேஷம் என்னன்னு கேட்டால் மூணு தேயிலையை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து டேம் ஸ்டைலில் லூல் கொந்துற கெண்டியில் சொன்னால் அவர் தான் மூணு ஸ்ரீலங்காவுக்கு கோப்பி கொண்டார். கோப்பி கொண்டு நாட்டினார நோய் போட்டுருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சார், இந்தியாவுக்கு போனார். இந்தியாவில் போய் தேயிலை கொண்டு தான் பேராதனைக்கு கொண்டு தேயிலைன்னா அந்த பூமிக்கு ஒர்த்தாகலை. அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சார், கெண்டி லொல்லு கொந்தரில் கொண்டு போய் தேயிலை நட்டார். இன்றைக்கி அவர் நாட்டின தேயிலை இருக்குது கெண்டி லொல் கொந்தரில். அவருக்கு செய்யப்படாத பட்சம் தான் இவரை தேயிலை நாட்டி உலக நாட்டுக்கு லிப்டன் சிலோண்டின்னு அனுப்பினவர் ஒரு கே தாமஸ் லிப்டன். லிப்டன் சீட் சொன்ன காரணம் அந்த போட்டுக்கிட்ட ஒரு கல் ஒன்று இருக்குது.
கல் தான் லிப்டன் சீட்டோட உண்மையான சீட்டு. அந்த கல்லில் உட்காந்துட்டு மார்னிங் வந்து டீயை குடிச்சிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீட்டு பூரா பார்ப்பாரு. அவர் உட்கார்ந்த சீட்டும் அவரோட பேருந்து அந்த இடத்துக்கு லிப்டன் சீட்னு வச்சு இவர் தான் லிப்டன் உலகமே அறிஞ்சு கொடுக்குறக்காக தான் இவருடைய சிலையை கொண்டு இந்த இடத்துல வச்சிருக்கு. இப்போ லிப்டன் சார் எப்படி இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தாருன்னா காரணம், இவர் ஆஸ்திரேலியா பிறந்த பொடிய காலத்து கொழும்புக்கு வந்தார். கொழும்புக்கு வந்த பிறகு இவர் தேயிலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணார். பார்த்தாக்கு ஒரு ஆசனம் வந்துருச்சு, இந்த தேயிலை பிஸ்னஸ் பண்ண. உடனே பாதர்கிட்ட சொன்னார் அப்பா கிட்ட, மை ஃபாதர் மை கோயிங் டு த ஆஸ்திரேலியா, மை லைக் இந்த டீ பிஸ்னஸ். ஓகே மிஷன் யூ லைக் இந்த பிஸ்னஸ் சொன்ன பிறகு அவர் உடனே இங்கிலாந்து போனார். இங்கிலாந்து போய் தேயிலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஸ்காட்லாந்து போனார். ஸ்காட்லாந்து போய் டீ ஷாப் பண்ண வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் உலக நாடு லிப்டன் சார் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார். ஃபேமஸ் ஆன அப்புறம் வரி வச்சா நம்ம செல்லங்கால தானே இவ்வளோ பேர் புகழ் கிடச்சி, நம்ம இந்த செல்லங்கா பேர் புகழும் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சி தான் இந்தியாவில் இந்த ஆக்கெல்லாம் கூட்டு வந்து இந்த காடெல்லாம் அழைச்சி தேயிலையில் நாட்டி டீலாம் செஞ்சு இந்தியாவில் வந்து வந்தவங்களுக்கு வீடெல்லாம் கட்டி கொடுத்து லிப்டன் ஸ்லோன் டீ லிப்டன் லாகோஜின்னு சொல்லி நம்ம செல்லங்கா பேர் புகழ் வாங்கி கொடுக்குறவர் ஜே தாமஸ் லிப்டன். ෆයිනලි අපේ ප්ලේස් එකට ආව ගයිස්. ඒ වගේම අපිට ගයිඩ් කෙනෙකුට සෙට් වුණා. එයා අපිට මේකේ විස්තර කොහොමද මේක හැදුනේ, මේ පැත්තින් මොනවාද, ඒ විස්තර ඔක්කොම අපිට කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලටත් කියන්න එයා මොනවද අපිට කිව්වේ කියලා. ලිප්ටන්ස් ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක්. මෙයාට ඕන වුණා ලංකාවේ තේ බිස්නස් එක කරන්න. මෙයා ඊට පස්සේ තාත්තෙන් අහලා ඒක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ බිස්නස් එක සක්සස් වෙලා අන්තිමට වර්ල්ඩ් වයිඩ් ෆේමස් වුණා. ඊට පස්ස තමයි මේ පේස් එක හැදුනේ මේ විදියට. ඒ වගේම මෙතනට පළාත් පහක් පේනවා. මේක මාර ලස්සන ලිවි පොයින්ට් එකක්. අපි ඉතින් මෙතන ෆොටෝ ෂූට් එකකුත් කරලා ඒක එකත් අත්ින්දලා අපේ ටික බලලා පොඩි කතාවකුත් දාලා අපේ ගමන් මාන්සියත් පොඩ්ඩක් නිවාගෙන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන හිටියා. நாங்கள் லிப்டன் சீட்க்கு வந்தோம். எங்களுக்கு ஒரு கைடு ஒன்று செட் ஆகிடும். அவர் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக சொல்லி விலை படுத்தோம் வந்து எங்களுக்கு நல்லா விலையும் கொண்ட. அதோடு நான் பொடிய மேரில் எங்களுக்கு நல்லா வியூவை பார்த்துட்டு வந்த டேடி கொஞ்சம் நேரம் ஈந்துட்டு அப்படியே ஃபோட்டோவும் கொஞ்சம் பிடிச்சேன். මෙතන පොඩි වෙලා අපි කතා කර ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි ඔහිරන තීරණය කරා. ඒ යන අතරතුර අපිට ලස්සන ප්ලේසයක් හමුණා. ඉතින් ගයිස් ඉතින් අර අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා තියෙනවානේ. ඉතින් අපිත් පොඩ්ඩක් ඒක try කරා. අපි හිතනවා ඉතින් ඒක ලස්සනට තියෙන්නේ නැති කියලා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේ මාර ලස්සනයි ඉතින් මේ පැත්ත. ඒ හුලම් පාත් වෙන මේකත් එක්ක මාර ෆීල් එකක් දෙන්නේ, වෙනම වයිබ් එකක් දෙන්නේ ඉතින්. நாங்கள் லிப்டன் சீட்லேருந்து அடுத்து வந்து ஒஹியேக்கு போகுது பிளேன் போட்டேன். இப்படி ஒஹியே போகிற வழியில் நல்ல பிளேஸ் ஒன்று மாட்டோம் வந்து டிக்டாக் ட்ரெண்ட் உண்டு. நியூ ட்ரெண்டை நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ගයිස් හපතලින්දලා බොරලන්දර යනකුට තා ප්ලේස් එකක් තියෙන එඩිසන් බංගලාව කියලා. මේ ඔයාලට පේන්නේ පාර. අපි ඉතින් ගියේ නෑ ඒ පැත්තේ. මොකද අපිට වෙලාව තිබෙන්නේ නෑ. මොකද අපි ඔහියට යන්නත් එපේ. ඒකත් පොඩි දුරක් යන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගියේ නෑ. ඉතින් ඔයාලට ආපු වෙලාවක යන්න පුළුවන්. ඒකත් මාන ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඔයාත් ගිහිල්ලා බලන්න. நாங்கள் ஹப்பத்தலையிலேருந்து ஒஹியேக்கு போகிற ரூட்டில் தான் எடிசன் பங்களாக்கு எங்களுக்கு அதுக்குள் பேத்துக்குள்ளேயெல்லாம் சுற்றி அதை போடலை. அந்த ரோட்டை காட்டிக்கு அந்த இடத்துல அதோடு அப்படி நாங்கள் ஒஹியே போகிற ரூட்டில் சின்ன ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அப்படியே போகிறதுக்கு எங்களோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணேன்.
கைஸ் இதுதான் ஒஹியக்கு போகிற ரூட் அண்டா ஜாயா ஈந்து சைடில் வியூவலெல்லாம் சுப்ரியா மரமெல்லாம் நல்லா பசந்தாக ஈஞ்சி. இந்த ரூட் வந்து பொதுவாக மழை காலத்தில் நல்லா பசந்தாக ஈக்கும். நாங்கள் போனோம் வந்து கொஞ்சம் வெயில் டைமில் தான் வச்சுட்டு நல்லா பசந்தாக ஈந்த, இதை விட மழை காலத்தில் நல்லா பசந்தாக ஈக்குமா மாதிரி சென்னானு. ඉතින් ගයිස් මේක තමයි ඉතින් හො යන පාර. ඉතින් අපි දැන් මේ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ ලස්සන view point එකෙන් බල. ඉතින් අපි යද්දි නම් වැස්සක් එහෙමත් ආවේ නෑ. ඒත් අපේ යාළුවෝ නම් කිව්වේ වැස්ස දවස්වල තමයි මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන කියලා. ඉතින් අපි වැස්ස නැති දවසක තමයි ඉතින් ගියේ. ඒත් අවුලක් නෑ. ඉතින් මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඒක මාර වෙනම ෆීලිං එකක්. ඉතින් ඒක වෙනම අමුතුවක් දැනෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හිතුවා ෆොටෝ ටිකකුත් ගහලා යන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ අපි ලස්සන ප්ලේස් එක පොඩ්ඩක් නැවතුවා. නවත්තලා ඉවරලා ෆොටෝ ටිකක් ගහලා පොඩ්ඩක් ගමන් මාන්සියත් පොඩ්ඩක් නිවාගෙන අපි ඉතින් පොඩ්ඩක් වටේ පිට ඇවිදලා ඒ පරිසරයත් පොඩ්ඩක් රස විඳලා ෆයිනලි අපි ඔහියටත් ආවා. ஒரு மாதிரி நாங்கள் ஒஹியக்கு வந்தோம். அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸை பிடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் முன்னுக்கு போல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும். ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்தும் அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு போல் ஹாட் அண்ட் பிளேஸ்ட்டு ரோட் வரும். அப்போ அன்றைக்கி நாங்கள் நிப்பட்டு நாங்கள் அப்படியே திரும்பிட்டு வந்தேன். ඔහි බෝර්රේදලා ටිකතුරක් ඉස්තරට එද්දි ඔහි රේල්වේ ස්ටේෂන් කම්බෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහි රෙල්ල ස්ටේෂන් පොඩ්ඩ පහු කල ඉස්සර ඇද්දි හෝටන් පලේස් රෝඩ් එක හම්බෙනවා. ඔයාල දැන් පේන ඇති මෙතන මේ දකුණු පැත්ත පාර තමයි හෝටන් පලේස් රෝඩ් එක. ඉතින් අපි කියන මොකද අපිට වෙලාවත් මදී පොඩ්ඩක් හවස් වෙලා තිබ්බේ. අපි ආයෙ ගෙදර යන්නත් ඕනේ, ගොඩක් දුර යන්න දෙනවා. එනවා ඉතින් අපි ආයෙ ආපස්සට ආවා. ආයෙ එද්දි පොඩි දොළ පාරක් යනවා. අපි ඉතින් එතනින් පොඩ්ඩක් මොන පොඩ්ඩක් සෝදගෙන පොඩ්ඩක් එතන පොඩ්ඩක් කතා කර හිටියා. ඒ වගේම එතන ඇත්තටම වතුර ගොඩක් සීතලයි. ඉතින් අන්තිමට අපි එතන පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ඉඳලා අපි අපේ ටුවර් එක ඉවර කරා. දිගටම මේ වගේ බ්ලොග්ස් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.